तो नौवें पातशाह जी महाराज जी दे 3 शब्द राग देव गंधारी विच ने। हुण राग देव गंधारी दे पावन शब्द सरवण करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग देव गंधारी महला नौवां। एक ओंकार वाहिगुरु एक है। ओंकार सारिਆਂ ਵਿੱਚ व्यापक सर्ब ਦਾ प्रकाश। देव गंधारी राग दे शब्द आरंभदे ने महाराज जी तदे मंगलाचरण कीता। रात भी दुख निवारण साहब समागम सी 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ तक रोजाना समागम होने ने। संगती रूप से जपजी साहब दे पाठ ते 9वें महल्ले दे सलोकां दी कथा। बेनती कीती सी कि जिहड़े मंगल कीते जांदे ने ये आस्थावान लोकां वल्लों कीते जांदे जिहड़े रब दी होंद नूं मनदे है। मंगलाचरण करन दी परंपरा जो भारत खंड दे लोकां विच सी उहदा मतलब सी, क्योंकि इत्थे 4 वाकीए भी सी, वो भी लिखदे सी पुस्तकां। नास्तिक वो पहला कोई मंगल नहीं लिखते ते लोग वेख लेंदे सी प्रारंभ विच पुस्तक दे भी इहदे च मंगल नहीं कीता है। नास्तिक दी लिखी हुई पुस्तक है, वो पढ़दे ही नहीं सी। आस्थावान अपने इष्ट दा मंगल करते सन। पहला वो मंगल वेख के फिर लोग उहदे विच प्रवेशिका करते सी। रब दी होंद नूं मनण वाले मंगल करते हैं पहला जदों भी कुछ लिखते हैं। हिंदुस्तान दे साहित्य विच जदों साहित्यकार कुछ लिखते ने, कवितावां लिखते ने, वो पहला सरस्वती दा मंगल करते ने जां गणेश दा मंगल करते। सरस्वती नूं विद्या दी देवी जान के मंगलाचरण करते। नमो शारदा मात विद्या प्रदानी करो मेद मेधा यथाकंग तरवैनी। हरो आपकारी हृदय धाम कीजै करो नष्ट मोहाद शांतांत दीजै। इदां शारदा दा मंगल करते। जां फिर गणेश जी दा मंगल करते हैं। गणपत नृपवत भगत प्रजा के नमो कणंकर अंगीकार। काम क्रोध बिघ्नि बुध सस के प्रत दिन करहो तास प्रहार। इदां ये गणेश जी का मंगल है। पर सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे इष्ट अकाल पुरख ने, इस करके महाराज जी ने अकाल पुरख का मंगल किया एक ओंकार कह के। महाराज जी किसी देवी दे जां किसी देवते नूं अपना इष्ट नहीं मनते। सतगुरु जी दे तां इष्ट अकाल पुरख जी ने, परमेश्वर ने। अजकल तुसीं पुस्तकां लिखियां वेखदे हो विद्वानां वल्लों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ਵੱਡਾ दुखांत है कि साडा तुसीं पुरातन ਸਾਹਿਤ वेखो ना 18वीं सदी का लिखिया ਜਾਂ 19वीं सदी के प्रारंभ ਵਿੱਚ लिखिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं हमेशा वेखोगे वो प्रारंभ च मंगल लिखते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ਜਾਂ अपने इष्ट का कोई जो कविता लिखता तो वह कविता का दोहरा उच्चारण करता गुरु नानक साहब का मंगल ਜਾਂ अकाल पुरख का मंगल। अजकल जेड़े यूनीवर्सिटियां च डॉक्टर भावें वो रब की होंद नूं मनण वाले ने, वो लिखते ने उन्हां दे प्रारंभ दे विच ही वो कोई मंगल नहीं करते, कोई रब के संबंध विच अपने इष्ट के संबंध च उन्हां दा कुछ भी लेख नहीं हुंदा। सीधी पुस्तक लिखते ने। पश्चिमी लिखारी जिवें लिखते सी उन्हां दी तर्ज दे उत्ते लिखण लग पए। तो जिहड़ी वो पुरातन मर्यादा सी साडे लिखारियां ने बनाई हुई, गुरु साहब ने बनाई हुई, वो मर्यादा अजकल के नवे विद्वानां ने छड़ दिती है। उन्होंने भी चाहिए जदों कोई पुस्तक लिखते हैं जो रब नूं मनदे है तो प्रारंभ विच वो अपने इष्ट का मंगल जरूर लिखण। तो सतगुरु जी ने यह मंगल किया अपने इष्ट का। सतगुरां दे इष्ट अकाल पुरख जी हैं। एक ओंकार जो एक है, अद्विती है। ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक है।
ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਜੀ। ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ। ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾਂ। ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਯਹ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਕਹਿਓ ਕਰੈ। ਇਹ ਮਨ, ਯਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੀਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਯਹ ਮਨ, ਯਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹ ਮਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਕਹਿਓ ਕਰੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ, ਛੱਡ ਪਰਿਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਖ ਸਿਖਾਏ ਰਿਓ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਨਾ ਟਰੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਇਦਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਐ ਮਨਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦੇ, ਆ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਬਥੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਤੋਂ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਖ ਸਿਖਾਏ ਰਹਿਓ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਖਾਈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਣਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਣਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਟਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਨਾ ਟਰੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਭਇਓ ਬਾਬਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਨੈ ਉਚਰੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨ ਬਾਬਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਰਾ, ਬਾਬਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਬਾਬਰਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਬਾਬਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਬਾਬਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨ ਬਾਬਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਰ ਜਸ ਨਹਿ ਉਚਰੈ,
ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਚਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਜਗਤ ਕੋ ਡਹਿਕੈ ਆਪਣੋ ਉਦਰ ਪਰੈ। ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ। ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਡਹਿਕੈ, ਡਹਿਕੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗਦਾ। ਪਰਪੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੱਗ ਕੇ ਆਪਣੋ ਉਦਰ ਭਰੈ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਉਹ 12 ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਬੜਾ ਧਰਮੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਹਿਕੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਆਪਣੋ ਉਦਰ ਭਰੈ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਹੋਏ ਨਾ ਸੂਧੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਕਾਂਤਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਨਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਲੀ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਐ, ਸਵਾਨ ਪੂੰਛ ਜਿਉ ਹੋਏ ਨਾ ਸੂਧੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਕਾਨ ਧਰੈ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਵਾਂਗੂ ਟੇਢਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਕੰਨੀ ਧਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਟੋਰੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਟੁਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਚਲੋ ਮਨਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸੁੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਓ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਮਨਾ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਰ ਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ਧਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਾਂਤੇ ਕਾਜ ਸਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਣ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਣ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਲਾਧੋਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, तो समूह संगतां परिवारां समेत वध चढ़ के हाजरियां भरो। दूसरी बेनती है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग नाल दमदमी टकसाल वल्लों
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਥਿਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਸੰਥਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।